औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, खुश व आबाद रहे मेरा पाकिस्तान। और ये जो इन्होंने गोली चलाई है, ये हम इनसे पूछते रहेंगे, दसो ये गोली क्यों चलाई जे? कादे लई? कोई मकसद है सी गोली चलाने का? वो बयान करो। नहीं तो भुगतो। गोली क्यों चली है, किसने चलाई है, किसके आर्डर पर, ये आपको बताना पड़ेगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं उनको कई मरतबा बयान कर चुका हूं। सिपा सलार साहब, वजीर आजम साहब, मोहसिन नकवी साहब, अता तारड़ साहब, ख्वाजा साहब और सरबराह टिकटॉक क्वीन नवाज शरीफ, ये सब शामिल हैं इस ऑपरेशन में। ये मामूली बात नहीं, गोली चली है। गोली क्यों चली है ये बताओ। जिन जान पाकिस्तान जी, अब एक टॉपिक पे बात करते हैं। वो काशिफ जमीर है कोई टिकटॉकर, तो ऐसे ही इत्तेफाक हुआ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी कि मलिक साहब इस पे वीडियो करें, जरा इसको जवाब दें। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान लड़कियां उसके पास आती थी तो रातों को ऐसे महफिलें? जमीर नहीं, ज़हन नहीं मानता। क्यों? कि खास सेलिब्रिटी है काशिफ जमीर साहब। आप किसके बारे में यार ये घटिया सी गुफ्तगू कर रहे थे? घटिया आदमी हो तुम तो, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है कि किसी के बारे में अगर कोई इल्जाम लगाना है तो कैसे लगाना है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तुम नाम ले रहे हो कि वो शहजाद अकबर का, और तुम कह रहे हो कि वो क्या उसका नाम है, भूल गया, अभी आ जाएगा ज़हन में, वो डॉक्टर साहब जो है। तो आपने वो एक प्रोफेसर आदमी है यार, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना काम उन पे डाल दिया तुमने। ए काशिफ साहब, तुसी जेड़ी गल कर गए हो ना विच, जेड़ा तुसी नवाज शरीफ ते सुभाष और मिले हो मरियम, ए तुसी उन्हां दी जुबान बोली। जिन जान पाकिस्तान जी, ਇਹਦੇ ਚ अगर कोई गलत गल होएगी ना तो ਅਸੀਂ अल्लाह कोलों इल्म मंगने, अल्लाह ताला कोलों सोचिया 10-15 मिनटां दे बारे च क्या सच बोल रहा कि नहीं। एक बारी यदि वीडियो सुनी है, फिर दोबारा सुनी, फिर ਇਹਦੇ झूठ पड़े ने, और किहड़े-किहड़े झूठ ने वो मैं तुहानूं दसना। जिन जान पाकिस्तान जी, जिसले एंकर ने ਇਹਦੇ अगे सवाल किया ना कि आप कैसे कह सकते हैं, आप बताएं, ये उनसे पूछे। उनसे नहीं पूछे, इल्जाम लाने वाले नूं आप पता हुंदा। दस, अपने प्यो दा पुत्तर है ते ਇਹ सारा कुछ तू, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार अजकल किहड़ा सप्लायर है जिहड़ा मरियम नूं लड़कियां पेश करदा ते मरियम अगे सारियां नूं भेजदी है, जरनैलां नूं भी, जज्जां नूं भी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ने। क्योंकि जरूरत तो सब नूं ही है ना, जिन जान पाकिस्तान की, ਜਿਹੜਾ अनाज खांदा है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰੇ। ਸੁਣਿਆ, मैं फिल्मी दुनिया नाल मेरा 25 साल तलक रहा। मेरे कोलों उठ के गया एक दिन, कौन? बब्बू बराल। तो मैं कहता मलिक साहब, मैं शहबाज ने, मियाँ शहबाज साहब ने फोन किया सी ते अज मैं जाना। ते वो महफल ही उत्थे ते बड़े डांस डूंस ये वो बेवकूफ आदमी, उन्हां दे काम हैगे ने। खान नूं की लोड़ ही इहो जिहे काम करन दी? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੇ? ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਦਹਿਰੀ ਹੈ, अपने जिस्म से टैटू बनाए ही, शर्म कर कुछ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟਾਟੂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਫਤਵਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਖਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟਾਟੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲੈ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਟੂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਮਿਟਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਈਓ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਨ ਲੰਮੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਰ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਕਵੀਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੌੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਆਈਓ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਨਾਮ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਮਨਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਸ਼ਫ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਤੋਂ ਕਾਸ਼ਫ ਲੌਂਡਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕੁਈਨਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਦੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦੱਲਾ, ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਰੇਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਕੁਈਨ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਨਾਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਲਾਂਤੀਆ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ ਹੈ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਫੋਲਣੇ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਕੈਸੀ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਜੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਜੇ ਗੋਲੀ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਓਏ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਵਾਈ?
ਤੂੰ ਦੱਸ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਕਵੀਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਫੱਜੀ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਥੜੇਬਾਜ਼, ਮਤਲਬ ਹੀਰਾ ਥੜੇਬਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਵਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਜੋ ਹਨੇਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗਰਕ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। गोली क्यों चलाई जो है ए दसो। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, खुशवा आबाद रहे मेरा पाकिस्तान। और ये जो इन्होंने गोली चलाई है, ये हम इनसे पूछते रहेंगे, दसो ये गोली क्यों चलाई जे, कदे ਲਈ? कोई मकसद है सी गोली चलाने का, वो बयान करो। नहीं तो भुगतो। गोली क्यों चली है, किसने चलाई है, किसके आर्डर पर, ये आपको बताना पड़ेगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं मैं उनको कई मरतबा बयान कर चुका हूं। सिपा सलार साहब, वजीर आजम साहब, मोहसिन नकवी साहब, अता तारड़ साहब, ख्वाजा साहब और सरबराह टिकटॉक क्वीन नवाज शरीफ, ये सब शामिल हैं इस ऑपरेशन में। ये मामूली बात नहीं, गोली चली है। गोली क्यों चली है ये बताओ। जिन जान पाकिस्तान जी, अब एक टॉपिक पे बात करते हैं। वो काशिफ ज़मीर है कोई टिकटॉकर, तो ऐसे ही इत्तेफाक हुआ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी कि मलिक साहब इस पे वीडियो करें, जरा इसको जवाब दें। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान लड़कियां उसके पास आती थी तो रातों को ऐसे महफिल, ज़मीर नहीं, ज़हन नहीं मानता। क्यों? कि खास सेलिब्रिटी है काशिफ ज़मीर साहब। आप किसके बारे में यार ये घटिया सी गुफ्तगू कर रहे थे? घटिया आदमी हो तुम तो, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है कि किसी के बारे में अगर कोई इल्जाम लगाना है तो कैसे लगाना है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तुम नाम ले रहे हो कि वो शहजाद अकबर का, और तुम कह रहे हो कि वो क्या उसका नाम है, भूल गया, अभी आ जाएगा ज़हन में, वो डॉक्टर साहब जो है। तो आपने वो एक प्रोफेसर आदमी है यार, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना काम उन पे डाल दिया तुमने। ए काशिफ साहब, तुसी जेड़ी गल कर गए हो ना विच, जेड़ा तुसी नवाज शरीफ ते सुभाष और मिले हो मरियम, ए तुसी उन्हां दी जुबान बोली। जिन जान पाकिस्तान जी, ਇਹਦੇ ਚ अगर कोई गलत गल होएगी ना तो ਅਸੀਂ अल्लाह ਕੋਲੋਂ इल्म ਮੰਗਨੇ ਆ, अल्लाह ताला ਕੋਲੋਂ सोचिया 10-15 मिनट ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਪੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। जिन जान पाकिस्तान जी, जिसले एंकर ने अदे के सवाल किया ना कि आप कैसे कह सकते हैं, आप बताएं, ये उनसे पूछे। उनसे नहीं पूछे, इल्जाम लाने वाले नूं आप पता हुंदा। दस अपने प्यो दा पुत्तर है ते ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰੇ। ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 25 ਸਾਲ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਣ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੇ? ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਲੱਗਾ। ਉਧਰ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਦਹਿਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਹੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੁਛ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਟੂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਫਤਵਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਟੂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਮਿਟਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਈਓ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ